Dear friends, the topic study of fungal plant diseases. In this topic, we already covered two lectures based on introduction of fungi as plant pathogen and two fungal diseases. And now today third lecture is there. In this lecture, we will go to cover two fungal diseases, which diseases are one of the groundnut disease and another one is the jowar disease. So see point number 1. Disease name is the Tikka disease of groundnut. Point 1. Groundnut is important oil seed crop of India and almost all varieties are susceptible to this disease. Okay. As you know that groundnut is very important crop plant occurs in India, and it is very famous crop as a oil seed crop. We are getting the edible oil, groundnut oil from this plant or seeds of this plant, so that this crop economically very important. So groundnut is important oil seed crop of India, and almost all varieties are susceptible to this disease. Okay. Number 2, leaf spot disease of groundnut is called as a Tikka disease. Okay, Tikka is the Hindi name, and this name is famous in this disease as a Tikka disease. And basically, spots can occurs in the symptoms. So this disease basically leaf spot disease, but this leaf spot famous as a Tikka disease. Number 3, the Tikka disease is serious disease occurring in areas where the groundnut crop is grown in India. This disease can be occurs wherever the groundnut crop can be grown in the India. Okay. जिथं जिथं हे शेंगदाण्याची भुईमुगाची शेती केली जाते तिथं तिथं हा रोग आपल्याला दिसतो. Number 4, the spots appear on the host leaves when the plants are 1 or 2 months old. When these symptoms can be occurs when infection takes place, and after infection 1 to 2 month old leaves, on 1 to 2 month old leaves infection can be occurs or symptoms can be occurs. म्हणजे इन्फेक्शन झाल्यानंतर जवळजवळ 1 ते 2 महिने लागते हे स्पॉट्स दिसण्यासाठी. Number 5, later necrotic lesions appear on the stem as well. When the infection spots can be takes place on the leaves, at that time at maturity of the infection it also occurs on the stem. Number 5, these pathogen weaken the host plant and lead to defoliation, which adversely affects size and quality of fruit. Okay. This pathogen can weaken the host plant. This pathogen weaken the host plant and defoliation takes place. Defoliation म्हणजे falling of leaves. Okay. And defoliation as well as the infection of the leaves affected on the quality of the groundnut seeds. Okay. Number 7, in India losses are ranged from 10 to 50% due to this disease. This disease severity causes 10 to 50% disease or causes the yield loss. Then causal organism. Causal organism is the Cercospora personata and Cercospora arachidicola. There are two species of Cercospora there are two species of Cercospora, and both these species causes the Tikka disease. That species are Personata and Arachidicola. Tikka disease is soil-borne fungal disease. Soil-borne means it is spreading through soil. Okay, and in soil roots are there, and first root can infected, and the disease or infection entered in the plant through roots. So this is the soil-borne fungal disease. Number 2, Tikka disease of groundnuts is caused by two species of Cercospora, that is Cercospora personata and Cercospora arachidicola. Okay. Number 3, the two form species differ from each other with respect to size, shape and color of necrotic lesions
they produce then conidia formation and the nature of mycelium. Cercospora personata and Arachidicola. These two species somewhat difference in their symptoms as well as in their conidiophores and conidia structures. You see in the photograph, there is a photograph is that infected leaves of groundnut. Okay, these groundnut leaves show having many spots, that is the tikka spots. Then in B diagram, there is a transfer section of the leaf passing through that spots. Then you can observe that the fruiting body on the groundnut leaves prepared by the fungal mycelium, that is called as the stroma. Stroma is the fruiting body which is produced by the mycelium of the cercospora, and stroma produces the conidiophores, and conidiophores are upright structure, they are unbranched structure. So these conidiophores are produced by stroma, and at the tip of the conidiophore, conidia can be develops. So conidia are the multicellular structure, septate structure. Okay, so these many conidia are produced by the stroma or produced by the fungal mycelium. Symptoms. Leaf, first one, leaf spots are small, more circular, and about 1 to 6 mm in diameter. So these spots are small, circular, and 1 to 6 mm diameter. Number 2, the necrotic lesions. Necrotic means death of the cell. The lesions means large spots. The necrotic lesions appear on both the leaf surfaces and change from dark brown to dark in color. Dark means black in color. Okay, so these are the this is the color of the leaf spots. They are dark brown to black in color. Number 3, spots consist of bright yellow halo around the older spots. These spots is further covered by the yellow coloring edge. परत त्याला काय येतील, सेंटरला काळा स्पॉट असतो आणि ब्राऊन किंवा काळा, आणि त्या स्पॉटला परत काय होतं तर येलो कडा अशी येते त्याच्या बाहेरनं, हॉलो. हां, ओके. नंबर 4, आता तुम्ही डायग्राममध्ये बघा, सेंटरला काळा स्पॉट आहे आणि त्या काळ्या स्पॉटनी काय, काळ्या स्पॉटला परत काय झालं, येलो एज आलेली आहे, कडा आलेली आहे. ओके. Number 4, all above ground parts are affected by this pathogen. मग all above ground म्हणजे कोण कोण आहे, leaves, mostly leaves as well as the stems. Leaves and stem both are affected. Number 5, premature aging of the crop. Premature aging होऊन जातं, हे नॅचरली क्रॉप मॅच्युअर होण्याच्या अगोदरच हे इन्फेक्शनमुळं क्रॉप मॅच्युरिटी त्यामध्ये होऊन जाते. प्रीमॅच्युअर एजिंग, वय जास्त दिसायला लागतं किंवा ते झाडं खराब होऊन जातात. नंबर 6, ओव्हल टू इलॉंगेट स्पॉट्स ऑल्सो फॉर्म ऑन द स्टेम. स्टेमवरच्या स्पॉटचं साईज कसं असतं, ओव्हल टू इलॉंगेट. स्ट्रक्चर कसं असतं, ओव्हल टू इलॉंगेट. नंबर 7, द लीफ स्पॉट्स ऑन द लोअर लीफलेट सरफेस आर रफ इन अपीअरन्स. त्या ग्राउंडनटच्या लीफलेटवर जर बघितलं लोअर साईडला तर स्पॉट्स कसे असतात, रफ असतात. नंबर 8, नट मे ऑल्सो गेट अफेक्टेड अँड विच अफेक्ट्स ऑन प्रोडक्टिव्हिटी अँड क्वालिटी. जे काही नट्स आहेत, शेंगदाणे जे आहेत, ते शेंगदाणे काय होतात तर दे ऑल्सो अफेक्टेड विथ इफेक्ट्स. त्यांची प्रोडक्टिव्हिटी बी कमी होती आणि त्यांच्या क्वालिटीवर पण परिणाम होतो. डिसीज सायकल. नंबर 1, प्रायमरी इन्फेक्शन टेक्स प्लेस बाय सॉईल बॉर्न कोनिडिया. पहिलं इन्फेक्शन कुठून होतं, थ्रू सॉईल. सो दिस इज सॉईल बॉर्न डिसीज, कोनिडिया मार्फत. विच इन द सॉईल अँड सीड्स इन द सेल्स. जे काही भुईमुगामध्ये भुईमुगाच्या शेंगा आहेत, त्या भुईमुगाच्या टलफारामध्ये असलेले कोनिडिया आणि सॉईलमधले असलेले कोनिडिया, त्यांच्यापासून पहिल्यांदा इन्फेक्शन होतं. नंबर 2, दी स्प्रेड ऑफ डिसीज ड्युरिंग सीझन इज बाय मीन्स ऑफ विंड डिसिमिनेटेड कोनिडिया. ज्यावेळेस ग्राउंडनटचं सीझन आहे
त्या सीझनमध्ये इन्फेक्शन कशामार्फत पसरतं तर कोनिडिया, हवेमार्फत ते कोनिडिया पसरतात आणि हेल्दी प्लांटला पण इन्फेक्शन करतात. नंबर 3, पेनिट्रेशन इज डायरेक्ट थ्रू द एपिडर्मिस अँड ऑल्सो बाय वे ऑफ स्टोमाटा. This infection is caused by breaking of epidermis of leaf as well as the conidial germ tube also entered in the leaves through stomata. Number 4, it occurs through the upper epidermis. Okay, and this infection is starting from the upper epidermis of the leaf. Number 5, there is possibility of infection through both the leaf surfaces. अँड मग दोन्ही लिप सरफेसपासून होण्याची शक्यता, इन्फेक्शन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, पण मेजॉरिटी इन्फेक्शन कॉज्ड फ्रॉम द अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. कंट्रोल मेजर्स. कशाचे कंट्रोल मेजर्स? डिसीज कंट्रोल मेजर्स. ओके. नंबर 1, रोटेशन ऑफ क्रॉप. क्रॉप काय करा? रोटेट करा. हे क्रॉप रोटेशन कधी करतो आपण? वेन डिसीज इज द सॉईल बॉर्न. सॉईलमध्ये जर इन्फेक्शनचं इनॉक्युलम असेल तर पुढच्या वर्षी जर तेच क्रॉप केलं तर त्या क्रॉपला 100% इन्फेक्शन येणार. म्हणून सॉईल बॉर्न फंगल डिसीजेसमध्ये आपण क्रॉप रोटेशन हे अतिशय महत्त्वाचं कंट्रोल मेजर ठरतं. नंबर 2, इरेडिकेशन म्हणजे रिमूव्ह करणे, नष्ट करणे. कल्चरल प्रॅक्टिसेस आहेत ह्या पारंपरिक. इरेडिकेशन, रिमूव्ह अँड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस. जे काही इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस आहे ते जाळून नष्ट करून टाका. नंबर 3, सीड ट्रीटमेंट अँड डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट डेब्रिस बाय बर्निंग. सीडला ट्रीटमेंट द्या फंगीसाईडची सोईंग करायच्या अगोदरच, आणि इन्फेक्टेड होस्ट्स आहेत ते बर्निंग करून डिस्ट्रॉय करून टाका. नंबर 4, द सीड्स विदिन द शेल्स आर डिसइन्फेक्टेड विथ सल्फ्युरिक ॲसिड. जे तुम्ही शेंगदाणे वापरणार आहेत सीड्स, बरोबर आहे, आणि त्याला कशाने? सल्फ्युरिक ॲसिडने काय करा? डिसइन्फेक्ट करा. नंबर 5, इफेक्टिव्ह प्रोटेक्टंट फंगिसाइड्स आर Z78, डायथिन M22, फायकॉल 80, क्युप्रामर एटसेट्रा. हे फंगिसाईड तुम्ही प्रोटेक्टंट फंगिसाईड वापरू शकता. नंबर 6, द स्प्रेज ऑफ सिस्टमॅटिक फंगिसाईड. सिस्टमॅटिक फंगिसाइड्स कुठले? लाईक बेलनेट, बाविस्टिन, टोपिनियम, ब्रिस्टॅनॉल अँड सिरोबिन आर हायली इफेक्टिव्ह. हे फंगिसाईड, सिस्टमॅटिक फंगिसाईड पण अतिशय उपयुक्त आहे. नंबर 7, द रेजिस्टंट व्हरायटीज लाईक कल्टिवर, ALR, ICGV 89104, ICGV 91114 EM, ICGV 90920, then ICGV 92093 MM. So these are the resistant varieties of the groundnut regarding the ticca disease, so that you can use these resistant varieties. Number 8, Manab and Mancozeb sprays are effective in controlling leaf spots and give some control. हे दोन फंगीसाईड पण काय करतात तर उपयुक्त आहेत. त्यांचंही स्प्रेइंग केल्यानंतर हा डिसीज कंट्रोल होऊ शकतो. आता डिसीज सायकल तुम्हाला सांगितलेलीच आहे, तुम्ही मगाशी बघितलेले आहे. सॉईल बॉर्न कोनिडियापासून पहिलं इन्फेक्शन होतं, रूटमार्फत ते प्लॅन्टमध्ये येतात. प्लॅन्टवर आल्यानंतर प्लॅन मॅच्युरिटी 1-2 महिन्याचं प्लॅन झाल्यानंतर लिव्जवर इन्फेक्शन दिसतं. लिव्जवर इन्फेक्शन दिसल्यानंतर परत स्टेमवर दिसतं. मग लिव्जमधनं कोनिडिया निघतात, स्टेमवरून कोनिडिया निघतात. ते तुम्ही बघितलेलं आहे. लिपचा ट्रान्सफर सेक्शन घेतल्यानंतर तुम्हाला ते स्ट्रोमा दिसलं, आणि स्ट्रोमाच्या वर कोनिडिओफोर दिसले, कोनिडिओफोरच्या वर कोनिडिया दिसले, आणि ते कोनिडिया तयार झाल्यानंतर हवेमार्फत परत पसरतात, नवीन प्लॅन्टला इन्फेक्ट करतात. सो दिस इज द डिसीज सायकल ऑफ द सर्कोस्पोरा. नेक्स्ट डिसीज इज द हेड स्मट ऑफ जोआर. जोआरचा कुठला डिसीज आहे? हेड स्मट. स्मट डिसीज म्हणजे काय? लिप स्पॉट डिसीज ऑफ ग्राउंडनट्स. लिप स्पॉट म्हणजे कळलं तुम्हाला, टिपके टिपके येतात लिव्जवर. आणि पण स्मट म्हणजे काय? वेन ब्लॅक पावडर इज डेव्हलप्स इन द सीड ग्रेन ऑर द इन्फ्लोरेसन्स, दॅट इज कॉल्ड ॲज द स्मट डिसीज. ज्या इन्फ्लोरेसन्सवर म्हणजे कशाच्या बाबतीत? गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, भात शेती, ह्यामध्ये इन्फ्लोरेन्स, सगळ्यालाच इन्फ्लोरेसन्स आहेतच, नो डाऊट. पण ह्या सिरियल्समध्ये आणि पल्सेसमध्ये, शक्यतो सिरियल्समध्ये, आणि हे जे काय
इन्फ्लोरेसन्स आहेत त्याच्यामध्ये सीड ग्रेन फॉर्मेशन होतं. त्या सीड ग्रेन फॉर्मेशनला हे सगळे त्या पर्मला हे फंजाय स्मट फंजाय सगळे अफेक्ट करतात आणि त्याच्यामुळं तो एंडोस्पर्म सगळा काळा पडून जातो आणि त्या काळ्या ठिकाणी सगळी फंगल पावडर, तुम्ही कानिकवळी रोग बघितलेला आहे ज्वारीला, असे मोठे दाणे असे दंड लांबट झालेले असतात, ते कानिकवळीचे दाणे फोडले सगळी ब्लॅक पावडर आतनं निघते. ते ब्लॅक पावडर म्हणजे काय? स्मट डिसीज. तो झाला ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार. आता आपण बघतो हेड स्मट ऑफ ज्वार. हेड म्हणजे इथं काय कन्सिडर करायचं? ज्वारीचं इन्फ्लोरेसन्स. इन्फ्लोरेसन्सलाच पुढं आपण कणीस येतं त्यालाच. कणीस म्हणजेच ते इन्फ्लोरेसन्स. पूर्वी त्याला काय असणार? फ्लावर्स. आणि फ्लावर्सचं पॉलिनेशन फर्टिलायझेशन झाल्यावर तिथं सीड फॉर्मेशन होतं. मग त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणतो? कणीस म्हणतो ज्वारीचं. आणि ते कणीस सगळं काय होतं तर डिस्ट्रॉय होतं. ते कणीस म्हणजे हेड असं कन्सिडर करायचं. हेड स्मट ऑफ ज्वार. इंट्रोडक्शन अबाउट दिस डिसीज. नंबर 1, हेड स्मट ऑफ ज्वार caused by the fungus Specialotheca riliana. So Specialotheca riliana fungus caused head smut of ज्वार. आता फोटोग्राफमध्ये बघा ज्वारीचं कणीस कसं नष्ट झालेलं आहे. सर्वसाधारण आपण काय बघतो ज्वारीमध्ये? ज्वारीचं कणीस असं आहे ना पानांच्या वर आलेलं असतं आणि त्याच्या खाली पानं असतात आणि कणसाचा मोठा देठ असतो, बरोबर आहे. तो इन्फ्लोरेसन्सचा देश आहे, पेडंकल त्याचा मोठा, आणि त्या देठाच्या खाली पानं असतात आणि वर कणीस असतं आणि ते कणीस सगळं असं मजेत डोलत असतं हवेवर, त्याच्यामध्ये दाणे भरलेले असतात. पण आता इथं काय झालं? त्या कणसाची ग्रोथच झाली नाही, त्याचा स्टॉकच वाढला नाही. का? तर इथं इन्फेक्शन झाल्यामुळं. द डिसीज इज ट्रान्समिटेड इन नेचर बाय सॉइल बॉर्न फंगल स्पोर्स. हाही डिसीज कसा आहे? सॉइल बॉर्न डिसीज आहे. नंबर 3, इट इज फाउंड इन आफ्रिका, आशिया, ऑस्ट्रेलिया, युरोप अँड नॉर्थ सेंट्रल अँड साऊथ अमेरिका. ह्या देशात हा डिसीज दिसतो. नंबर 4, इन इंडिया इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब अँड तमिळनाडू. आपल्या पण महाराष्ट्रात हा डिसीज सापडतो. दॅट इज हेड स्मट ऑफ ज्वार. मग त्याचा कॉजल ऑर्गॅनिझम काय? कॉजल ऑर्गॅनिझम इज स्पेसिओलोथिका रिलियाना. नंबर 1, द पॅथोजेन इज सॉइल बॉर्न, बघितलंय आताच. नंबर 2, द रेडिश ब्राऊन टू ब्लॅक क्लॅमाडोस्पोर्स आर फाईनली इचिन्युलेट. त्याचे स्पोर्स काय आहेत? हे स्पोर्स कशाचे? थॅलोस्पोर्स, म्हणजे त्या स्मट पावडरमध्ये आढळणारे स्पोर्स आहेत क्लॅमाडोस्पोर्स किंवा स्मट स्पोर म्हणा त्यांना. ते कसे असतात? फाईनली इचिन्युलेट म्हणजे असे काटे त्याच्यावर असलं बारीक असल्यासारखे दिसतात. ते कुठल्या कलरचे असते? तर रेडिश ब्राऊन कलरचे. नंबर 3, दे आर इरेग्युलर टू स्पेरिकल. स्पेरिकल म्हणजे सर्क्युलर किंवा समवॉट स्पेरिकलपेक्षा सर्क्युलरपेक्षा वेगळा इरेग्युलर शेप असू शकतो. अँड 9.14 मायक्रॉन इन डायमीटर आणि 9.14 मायक्रॉन डायमीटरमध्ये ते असतात. नंबर 4, द स्पोर मास इज पावडरी अँड इज क्विकली डिस्पर्स्ड. स्पोर मास कसा असतो? तो एकदम पावडरी असतो आणि हवेमार्फत ते स्पोर्स क्लॅमाडोस्पोर्स लगेच पसरतात. नंबर 5, जर्मिनेशन ऑफ क्लॅमाडोस्पोर्स रिझल्ट्स इन डेव्हलपमेंट ऑफ प्रोमायसिलियम अँड स्पोरिडिया. ज्यावेळेस क्लॅमाडोस्पोर्स जर्मिनेट होतात, इन्फेक्शन होतं नवीन प्लॅन्टला, त्यावेळेस प्रोमायसिलियम तयार होतं अँड त्याच्यापासून मग काय होतं तर स्पोरिडिया तयार होतात. इन्फेक्शन इज फेवर्ड बाय सॉईल टेम्परेचर 21 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड. हे एवढे जरी टेम्परेचर असेल तर त्या पॅथोजनसाठी ते कसं आहे तर अनुकूल आहे, फेवरेबल आहे. आता बघूया सिम्पटम्स ऑफ हेड स्मट ऑफ ज्वार. नंबर 1, हेड स्मट टिपिकली अफेक्ट द इन्फ्लोरेसन्स अँड रेअरली फॉलिएज. मेजर इन्फेक्शन त्याचं कशाला मिळतं बघायला? इन्फ्लोरेसन्सला, आणि रेअरली दुर्मिळपणे लिव्जला पण पाहायला मिळतं. नंबर 2, द एंटायर इन्फ्लोरेसन्स इज कवर्ड इन टू बिग सोरस. सोरस म्हणजे ह्या स्मट स्पोरचे पावडर ज्यामध्ये तयार होतं त्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो? सोरस. सोरस म्हणजे स्पोर प्रोड्युसिंग स्ट्रक्चर ऑफ द स्मट फंजाय. आणि इथं काय होतं? ज्वारीमध्ये एंटायर इन्फ्लोरेसन्स काय होतं तर बिग सोरस म्हणून तयार होतो. त्यातनं सगळी पावडर बाहेर पडते. त्यामध्ये काय असतात तर क्लॅमाडोस्पोर्स किंवा स्मट स्पोर्स. ओके.
मग त्याची साईज सांगितली सोरसची किती काय. नंबर 3, द होल हेड टर्न्स इनटू स्मट सोरस. एंटायर इन्फ्लोरेसन्स तो हेड काय होत होतं, स्मट सोरस म्हणून काय होत होतं, कन्वर्ट होतो. नंबर 4, स्मट गॉल्स मे ऑल्सो डेव्हलप्स ऑकेजनली ऑन द लिव्ज अँड स्टेम. दुर्मिळपणे त्या लिव्जवर आणि स्टेमवर पण त्या स्मटचे गॉल आपल्याला पाहायला मिळतात, पण रेअरली एकदम. नंबर 5, स्टंटेड ग्रोथ ड्यू टू लॅक ऑफ इलॉंगेशन ऑफ द पेडंकल. पेडंकल म्हणजे काय, स्टॉक ऑफ द इन्फ्लोरेसन्स. ती त्याची ग्रोथ कशी राहते, एकदम स्टंटेड राहते, अशी ती इलॉंगेट होत नाही. नंबर 6, टिश्यू डिफॉर्मेशन अँड पॅनिकल स्टरिलिटी. टिश्यूचं काय होतं तर डिफॉर्मेशन होतं अँड पॅनिकल स्टरिलिटी. तो पॅनिकल म्हणजे इन्फ्लोरेसन्स स्टराईल राहतो, तिथं सीड ग्रेन फॉर्म होत नाहीत, जे फॉर्म झाले ते सगळे काय होतात तर स्मट पावडरमध्ये कन्वर्ट होऊन जातात. नंबर 5, फायलॉइडी मिनिएचर लिव्ज अँड स्मट गॉल्स. फायलॉइडी म्हणजे लिव्ज कसे जातात, एकदम छोटे होऊन जातात, मिनिएचर होऊन जातात. ओके, फायलॉइडी म्हणजे लिव्ज त्याचे मिनिएचर होऊन जातात आणि स्मट गॉल त्याच्यावर फॉर्मेशन काय काय ठिकाणी झालेलं दिसतं. नंबर 8, स्मट स्पोर्स आर embedded in long, thin, dark colored filaments which are the vascular bundles of the infected head. इन्फेक्टेड हेडमधलं वॅस्क्युलर बंडल आहे, तिथं पण आपल्याला काय दिसतं तर हे स्मटचे सगळे स्पोर्स ॲज वेल ॲज द स्मटचे कॅरेक्टरिस्टिक दिसतात. कंट्रोल मेजर्स ऑफ द हेड स्मट ऑफ जोआर. नंबर 1, क्रॉप सॅनिटायझेशन कॅन रिड्यूस द इनॉक्युलम पोटेन्शियल. त्याला सॅनिटाईज करा कशाने, फंगीसाईडनं, आणि काय होईल मग त्यानंतर इनॉक्युलम थोडं इनॉक्युलम कमी व्हायला मदत होईल. नंबर 2, इरॅडिकेशन, काढून नष्ट करणे. रिमूव्ह अँड डिस्ट्रॉय द अफेक्टेड प्लांट मटेरियल. जे काही ज्वारीचे प्लांट्स अफेक्टेड आहेत ते सगळे रिमूव्ह करा आणि जाळून त्याला नष्ट करून टाका. नंबर 3, क्रॉप रोटेशन इज ऑफ प्रायमरी इम्पॉर्टन्स टू कंट्रोल डिसीज. बरं, क्रॉप इन केस ऑफ सॉईल बॉर्न डिसीजेस क्रॉप रोटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे आता जस्ट मागच्या डिसीजमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आणि सॉईल बॉर्न डिसीजमध्ये सॉईलमध्ये जर इनॉक्युलम असतं, जर सॉईलमध्ये इनॉक्युलम असेल तर पुढं जर तेच तुम्ही प्लांट लावलं तर त्या प्लांटला इन्फेक्शन होणं हे साहजिकच आहे. म्हणून इथं क्रॉप रोटेशन सॉईल बॉर्न डिसीजेसमध्ये महत्त्वाचं आहे. नंबर 4, अवॉइड ड्राय सॉईल अँड फ्रिक्वेंट इरिगेशन फाउंड टू रिड्यूस डिसीज इन्सिडन्स. ड्राय सॉईल ठेवू नका आणि जसं गरज आहे तसं पाणी देत चला, म्हणजे काय होईल तर डिसीजचा इन्सिडन्स तिथं कमी होईल. आणि ड्राय सॉईल असेल तर इन्फेक्शन फास्ट होतं त्यामध्ये. नंबर 5, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजंट्स लाईक बीटल्स. बीटल्स हे काय बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग म्हणून ह्या डिसीजमध्ये वापरलं जातं. नंबर 6, सीड ट्रीटमेंट विथ फंगीसाईड कार्बोझिन. कार्बोझिन नावाचं फंगीसाईड तुम्ही कशाला, सीड ट्रीटमेंटला वापरू शकता. त्याच्यामुळं काय होईल तर सीड ट्रीटेड करून सो करा. बरोबर आहे, ज्यावेळेस ज्वारी तुम्ही पेरताय त्यावेळेस पेरण्यापूर्वीच तुम्ही फंगीसाईड कार्बोझिनने त्याला ट्रीटमेंट द्या आणि मग ते पेरा. सीड ट्रीटमेंट विथ बॅक्टेरियल एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ बॅसिलस रिड्युसेस द चान्सेस ऑफ इन्फेक्शन. परत बॅसिलस एक्स्ट्रॅक्ट आहे बॅक्टेरियाचा, तो बॅसिलसचा एक्स्ट्रॅक्ट आहे ह्या बॅक्टेरियाचा, त्याचं तुम्ही आहे ना सीड ट्रीटमेंट करू शकता. त्यावेळेस मग काय होईल तर प्लांटला इन्फेक्शन होणार नाही. नंबर 8, ग्रो डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटीज. डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटी वापरणं तर मुख्य कंट्रोल मेजर आहेच. नंबर 9, एन्श्युअर ऑप्टिमल सॉईल फर्टिलिटी. सॉईल फर्टिलिटीकडे लक्ष द्या, फर्टिलायझर्स योग्य प्रमाणात तिथं वापरणं महत्त्वाचं आहे. नंबर 10, रिमूव्ह प्लांट रेसिड्यू आफ्टर हार्वेस्टिंग. तुम्ही ज्यावेळेस पीक काढताय, पीक काढल्यानंतर त्या सॉईलमध्ये जे काय प्लांटचं डेब्रिस राहिलेलं आहे ते पण काय करा, काढून नष्ट करून टाका. आता डिसीज सायकल. आता डिसीज सायकलमध्ये एवढं जरी दिलं असलं तर महत्त्वाचं काय काय आहे, सॉईल बॉर्न डिसीज आहे. सॉईलमध्ये क्लामायडोस्पोर आहेत, ते रूटमध्ये एंटर करतात, रूटमधनं प्लांटमध्ये एंटर करतात, प्लांटमध्ये आहेत पण ते दिसत नाहीत. पण ज्यावेळेस ज्वारीला कणीस येतं त्यावेळेस ते काय होतं तर त्याचं स्वरूप दाखवतात, त्याचे सिम्पटम्स दाखवतात आणि सगळं इन्फ्लोरेसन्स तिथलं काय करतात, नष्ट करून टाकतात. आणि मग त्याच्यामुळं त्या पॅनिकलची पण ग्रोथ होत नाही,
म्हणजे स्टॉक ऑफ द इन्फ्लोरेसन्सची ग्रोथ होत नाही, तो स्टंटेड राहतो आणि ज्यावेळेस इन्फेक्शन होतं त्या इन्फेक्शनमध्ये सगळी ब्लॅक पावडर तयार होते, म्हणजेच ते कोण आहे तर क्लामायडोस्पोर्स आहेत, परत ते निघतात आणि परत नवीन प्लांटला त्याच्यापासून इन्फेक्शन, ते सॉईलमध्ये पडले परत सॉईल थ्रू इन्फेक्शन होण्याचे तिथं शक्यता असतात. तर त्याच्यामुळे एकदा ते वाचून घ्या. मग अशी आपलं कव्हर झालेलेच आहे त्या गोष्टी, त्याच्यामुळे परत त्याच्यामध्ये आहे ना तुम्हाला सांगत बसत नाही. अशा प्रकारे स्टडी ऑफ फंगल प्लांट डिसीजेस हा आपला चॅप्टर संपला. धन्यवाद.